परमोक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। આજે આ સુંદર સ્વચ્છ રળિયામણું एवं स्मॉल सिटी दुधिया मुकामे अमारा परम भक्त श्री बाबूभाई साहेब ना निवासस्थाने तेमना पुत्र दिलीप भाई अने तेमना धर्मपत्नी सपनाबेन अने तेमनो चिरंजीवी नीलकुमार जेना जन्मतिथि निमित्ते आज संतवाणी कार्यक्रम तेमज गुरुजनों मुखेथी सत्संग नो सुंदर पवित्र कार्यक्रम होय। आजना आ मंगलमय अवसरे पधारेल गुरुजनों जेमा 108 महंत श्री सरलदासजी साहेब तेमज प्रेमदासजी साहेब अने कलावृंदना आर्टिस्ट मित्रों अमारा सुप्रसिद्ध गायक कलाकार राजूभाई साहेब तेमज राजूभाई साहेब जैतपुर तेमज तबला आर्टिस्ट पिंटू भाई साहेब तेमज बेंजो आर्टिस्ट अशोक भाई साहेब अने मंजीराना माणीगर मेहुल भाई साहेब साथे साथे आ सत्यम स्टूडियो देगावाड़ा जेना ऑपरेटर जसवंत भाई साहेब आप सर्वे आ परिवार तरफ थी हार्दिक स्वागत है। हवे आपने कार्यक्रम की शुरुआत करता पहला पधारेला तमाम गुरुजनों तेमज कलावृंदना आर्टिस्ट मित्रों फूल पुष्पथी स्वागत करीशुं। त्यार पछी आपणे संतवाणी कार्यक्रम ने दौर आपीशुं। त्यार पछी गुरुजनों मुखेथी सत्संगनो पण सुंदर लाभ लईशुं। तो सौ प्रथम आपणे पधारेला गुरुजनों तेमज कलाकार साहेबनु स्वागत करीशुं। हवे अपना दिलीप भाई साहेब और बाबू भाई साहेब यहाँ उपस्थित थाय। अपनी वच्चे पूज्यपाद गुरुदेव 108 मान श्री सरदासजी साहेब नु फूलहार थी स्वागत बाबू भाई साहेब करशे। बोलो सदगुरु देव की जय। प्रेमदास साहेब नु स्वागत दिलीप भाई साहेब करशे। बोलो सदगुरु देव की जय। हवे अमारा परम पूज्य राजूभाई साहेब नु स्वागत दिलीप भाई करशे।
બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે આપણી વચ્ચે પિન્ટુભાઈ સાહેબનું સ્વાગત ભરતભાઈ સાહેબ કરશે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. ત્યાર પછી આપણા તબલા આર્ટિસ્ટ પિન્ટુભાઈનું થયું. બેન્જો આર્ટિસ્ટ અશોકભાઈ સાહેબનું સ્વાગત થઈ ગયું. હવે મંજીરાના માણીગર મેહુલભાઈ સાહેબનું સ્વાગત પ્રતાપભાઈ સાહેબ કરશે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે આપણા રાજુભાઈ સાહેબ, હવે આપણા સત્યમ સ્ટુડિયો દેગાવાડા પટેલ જસવંતભાઈ સાહેબનું સ્વાગત દિલીપભાઈ કરશે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે આપણા રાજુભાઈ સાહેબનું સ્વાગત પણ આપણા દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. જેઓ ખૂબ સુપ્રસિદ્ધ ભજન ગાયક કલાકાર છે આપણા રાજુભાઈ સાહેબ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે આમંત્રિત ભાવિક ભક્તોનું તેમજ સમસ્ત સગા સ્નેહીઓનું શબ્દાતિક સ્વાગત છે. સાથે સાથે હવે આપણા ચતુરભાઈ માસ્તર સાહેબ જેઓનું સ્વાગત કરવાનું હોય તે અહીંયા ઉપસ્થિત થાય. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય સાહેબ. મકવાણા મથુરભાઈ સાહેબ જેઓનું સ્વાગત દિલીપભાઈ કરશે. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે મકવાણા બચુભાઈ સાહેબનું સ્વાગત પણ દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. બચુભાઈ સાહેબ यहाँ उपस्थित થાઓ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. શંકરભાઈ નું સ્વાગત દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. શંકરભાઈ સાહેબ यहाँ નજીક આવો થોડા. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય સાહેબ. હવે આપણા ભરતભાઈ સાહેબનું પણ ફૂલહારથી સ્વાગત આપણા દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. અમારા પ્રતિનું સ્વાગત પણ દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે.
પ્રતાપભાઈ સાહેબ થોડા અહીંયા નજીક આવશો. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ પરિવારને સરસ મજાનું ફૂલ પુષ્પથી સ્વાગત કર્યું છે. સુક્રમભાઈ સાહેબનું સ્વાગત અમારા દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. સુક્રમભાઈ સાહેબ यहाँ જરા નજીક આવશો. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. અમારા ફળિયામાં સંતો બધા પધાર્યા છે, તો તેમનું સ્વાગત અને તેમના મુખારબિંદેથી સંતવાણીનો અમને લાવો મળ્યો એટલા બદલ હું આભાર માનું છું અને તેમનું સ્વાગત હું પોતે કરીશ. જસવંતભાઈ પ્રજાપતિ. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. બોલો સદગુરુ દેવ કી જય. હવે આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત બોલો સદગુરુ દેવ કી જય જસવંતભાઈ સાહેબનું સ્વાગત દિલીપભાઈ સાહેબ કરશે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે તમામ पधारेल श्रद्धावान मातृशक्ति एवं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने आप सभी का फूल पुष्प से हार्दिक स्वागत है। बहनों सहित नाना बाळको सहित बधाने पुष्प अर्पण करिए। हवे थोड़ीक ज वारमां आपणे संतवाणी कार्यक्रम ने दौर आपीशुं। ते पहला आ परिवार ने तेमज समस्त सहयोगी मित्रों ने खूब खूब अभिनंदन। आवो सरस मजानो शुभ अवसर मंगलमय प्रसंग एनु आयोजन कर्युं अने साथे साथे जे अमारा राजूभाई साहेबना एक अंतरनी प्रार्थना सद्गुरु परमात्मा ने करी अने जेना फल रूपे अमारा दिलीप भाई साहेब तेमज तेमना धर्मपत्नी सविताबेन जेमने सद्गुरुनी दया दृष्टि थी एक सुंदर रत्न समान नील कुमार जेनो जन्म थयो आ परिवारनी अंदर अमे सद्गुरु ने अंतस्करण थी प्रार्थना करिए कि आ चिरंजीवी नील कुमार जीवन नी अंदर खूब खूब सुखी संपन्न रहे अने आ परिवार ने खूब उजागर करे एवी सद्गुरु परमात्मा तेमने सद्बुद्धि आपे अने आ परिवार आ गुरुजनों तेमज समस्त संतों स्वागत कर्यु छे। ते बदल सद्गुरु परमात्मा सब परिवार ने खूब खूब सुखी संपन्न राखे एवी सद्गुरु ने अंतस्करण थी प्रार्थना छे। हवे आपणे संतवाणी कार्यक्रम ने दूर आपीए। बोलो सद्गुरु देव की जय। अपना राजूभाई साहेब ने विनंती करिए कि साहेब आपना मुखारविंद थी
સંત વાણીને દોરાવશો રાજુભાઈ સાહેબ. સંત વાણીને પ્રસ્તુત કરતા પહેલા થોડું આ માનવ જીવનને સુખમય બનાવવા માટેનું અને કલ્યાણકારી બનાવવા માટે કેવું જીવન જીવવાનું એની થોડી વાત કરી લઈએ. તો આપણા જીવનને ભક્તિમય જીવન બનાવવું પડે, ગુરુ ઉપદેશ લેવો પડે, ગુરુના સાનિધ્યમાં જવું પડે અને ગુરુના વચનથી આપણા જીવનને સુખમય બનાવવાનું મંગલમય અવસર હોય છે. તો આપણે ગુરુ સાનિધ્યમાં જઈ અને ગુરુ ભક્તિ કરી જીવનને ધન્યને સાર્થક બનાવવાનું હોય. એમાં પરમ પૂજ્ય અટલ વૈરાગવાન વિરલ પુરુષ મગનદાસ સાહેબની રચનામાં એક સરસ મજાના ભજનનું વર્ણન કર્યું છે. એની એક જ પંક્તિ હું લઉં અને પછી આપણા રાજુભાઈ સાહેબને સાંભળવાના છે. તો આ જીવનને સુખમય બનાવવા માટે ગુરુ ભક્તિનું ભજન એવું રૂડું છે. દિન રાત રટું છું ગુરુદેવને, સાહેબ પૂરો મારા મન કેરી આશા, રટું છું ગુરુદેવને. આવી રીતે ગુરુના સાનિધ્યમાં જવાથી જીવનના તમામ પ્રકારના સુખ અને ધન વૈભવ આપણને પ્રાપ્ત થતા હોય. માટે જીવનની અંદર ગુરુ ભક્તિના માધ્યમ સિવાય બીજું કોઈ મહાન સુખ નથી. તો ગુરુ ભક્તિ કરવી અવશ્ય જરૂર છે. હવે આપણા રાજુભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીએ કે સાહેબ આપના મુખારબિંદથી સંતવાણી કાર્યક્રમને દૂર આપશો. રાજુભાઈ સાહેબ તેમજ હું પણ આ સમસ્ત કલાવૃંદને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને શબ્દથી સ્વાગત પણ કરું છું. રાજુભાઈ સાહેબ, બંદગી સાહેબ.
ચીક હલો ચીક હલો હલો સદગુરુ કબીર સાહેબની કૃપા અહીંયા દુધિયા મુકામે દિલીપભાઈ બાઉભાઈ ને ત્યાં સંતવાણીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. એમાં ગુરુ પૂજનીય એવા 108 મહંત સંત શ્રી સરળદાસજી સાહેબ, મહંત સાહેબ શ્રી મારા ગુરુ સમાન પ્રેમદાસજી સાહેબ, હર હંમેશના માટે મને મારા ગુરુજીને યાદ આવે એ રીતે મારા 108 મહંત સાહેબો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. અને ક્લાઉડ જય અંબે સાઉન્ડ અને તબલજી પિન્ટુભાઈ સાહેબને મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. અને બેન્જા માસ્ટર ભાઈ શ્રી અશોકભાઈને પણ મારા ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે. મંજીરાના માણેગર એવા ભાઈ શ્રી મેહુલભાઈ ને મારા અંતકરણથી ત્રિવાર બંદગી પાઠવું છું. સત્યમ સ્ટુડિયો દેગાવાડા જસવંતભાઈને પણ હું અંતકરણથી સ્વાગત કરું છું. આજ રોજ અહીંયા ભક્ત સમાજ બેઠો છે, માતા બેઠા છે, દીકરીઓ બેઠી છે, મારા વડીલો 108 પ્રેમદાસજી સાહેબ, સરળદાસજી સાહેબને મારા કોટી કોટી ત્રિવાર બંદગી. બોલીએ સદગુરુ દેવ કી. सदगुरु कबीर साहेब की जय, धनी धर्मदास साहेब की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय। पवन सुत हनुमान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः।
તો ગુરુના ગુણને હું શું ગાઉં? ગુરુના ગુણનો નહીં આવે પાર. ગુરુ છે મારી આંખની કીકી, ગુરુ છે મારો હૈયા કેરો તો દુંદાળો દુઃખભાંજણો સદાય બાળવે. પ્રથમ પેલા સમરીએ ગૌરી નંદ ગણે સુરતીજીએ માતા સરસ્વતી ગણપતિ દીજીએ જ્ઞાન बजरंगी महाबल दीजिए मोह सतगुरु साहिब के दरबार में साजे को सिर पा झूठ तमाशा खाएगा क्या है उदास. तो गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम. कीट न जाने ब्रह्म को गुरु करे आप समान. ऐ जी गुरु करे आप समान. गणपति आयो रिद्धि लायो निर्भय नाम सुनायो. गुरु मारा निर्भय नाम सुनायो. संत साहेब विना बातु कैसी, गुरु गम विना बातु कैसी. कोई मिले सत्य उपदेशी, कोई मिले सत्य उपदेशी.
સાગરમાં રતન નિપજે મહાસાગરમાં મોતી ગુરુ મહાસાગરમાં મોતી મહાસાગરમાં રતન સાગરમાં રતન નિપજે મહાસાગરમાં મોતી ગુરુ મહાસાગરમાં મોતી મહાસાગરમાં મોતી સૌ કોઈઓ રે સૌ કોઈઓ રે ભાઈ સોના ને ચાંદી મારો સતગુરુઓ રે હાથા હીરલા મારો સતગુરુઓ રે હાથા હીરલા મારો સતગુરુઓ રે હાથા હીરલા ગણપતિ આયો ગણપતિ આયો સીધી લાયો નિર્ભય નામ સુનાયો સત સાહેબ વિના બાત કેસી ગમ વિના પાત કેસી કોઈ મિલે આપણા દેશી એવા કોઈ મિલે સતદેશી
સતગુરુ રે હાચા હીરોલા મારો સતગુરુ રે હાચા હીરલા મારો સતગુરુ રે હાચા હીરલા સત સાહેબ વિના બાત કેસી ગુરુ ગમ વિના બાત કેસી કોઈ મિલે આપણા દેશી એવા કોઈ મિલે સતયુગ દેશી दोजा प्रतापे भणे भवानी दास नेक टेक में रहना संतो नेक टेक में रहना नेक टेक में रहना संत साहेब विना बात कैसी गुरु गम विना बात कैसी કોઈ મિલે આપણા દેશી એવા કોઈ મિલે સતયુગ દેશી गणपति आयो ए रिधि सिद्धि लायो निर्भय नाम सुनायो गुरु मारा निर्भय नाम सुनायो निर्भय नाम सुनायो संत साहेब विना बात कैसी गुरु गम विना बात कैसी कोई मिले देसी एवा कोई मिले सतगुरु देसी सतगुरु कबीर साहेब की जय શ્રવણ કરાવી છે સદગુરુ बिना बात कैसी गुरु गम बिना बात कैसी જીવનમાં જ્યાં સુધી સદગુરુનું શરણું પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આપણને આ માનવ જીવનનું મહત્વ ન સમજાય અને રતન સાગરમાં રતન નિપજે મહાસાગરમાં મોતી જ્યાં રતન સાગરની અંદર આ સુંદર માનવ આકૃતિનું નિર્માણ થાય છે જેની વાત કરી છે તો આપણા રાજુભાઈ સાહેબે આપણને સરસ મજાના ભજનનું શ્રવણ કરાવ્યું છે થોડી વાર માટે આપણે સંતવાણીને વિરામ આપીશું અને આગળ સત્સંગનો દોર વધારીશું તો આપણા પરમ પૂજ્ય 108 મહંત શ્રી સરલદાસજી સાહેબના ચરણોમાં ત્રિવાર બંદગી સાહેબ આપના મુખારવિંદથી સત્સંગનું રસપાન કરાવશો પરમ પૂજ્ય 108 મહંત શ્રી સરલદાસજી સાહેબ બંદગી સાહેબ
બોલો સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય. જય બોલો સાહેબ. ભોજન પ્રસાદ કરાયું છે આપણને બધાને. આટલો બધો ખર્ચો કર્યો આ ઘર માલિક સાહેબે, અમારા દિલીપભાઈ સાહેબે. સૌ પ્રથમ તો આપણે અમારા સાહેબને બહુ ધન્યવાદ છે. એમના લીધે જ અમે સંતો પધાર્યા સાહેબ, ગુરુ પધાર્યા. રાજુભાઈ સાહેબના લીધે જ અમે આવ્યા સાહેબ. નહીં તો તમારા ઘરે સંતો ક્યાંથી હોય? મહાન સાહેબો ક્યાંથી હોય? છેક ક્યાંથી લાવ 108 મહંતને લાવવા માટે કેટલી મહેનત કરવું પડે સાહેબ. ત્યારે 108 મહંત આવે તમારી પાસે. પણ આપણના ભાગ્યમાં હશે, તમારા ભાગ્યમાં હશે તો જ મહાપુરુષો પધાર્યા છે. તો સૌ પ્રથમ તો આપણે અમારા રાજુભાઈ ભક્ત શ્રી રાજુભાઈ સાહેબના ચરણો, એમને ખૂબ ખૂબ તાલીઓથી વધાવી. આપણે દરેક અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે કે બે સંતોના તમને દર્શન કરાયા સાહેબ. અમે તો એકને આમંત્રણ, પણ બે સંતો આવી ગયા મહાન સાહેબો, બરોબર. એટલે બહુ ધન્યવાદ છે અમારા રાજુભાઈ સાહેબને કે સાહેબ આવવું પડશે, આવવું પડશે. મેં કીધું જરૂર આવીશું સાહેબ. એટલે અમારે પણ અને સત્સંગની પણ જરૂર છે સાહેબ. આ વિસ્તાર આપણો થોડો અજાણમાં છે રાજુભાઈ સાહેબ. આ વિસ્તાર આપણે થોડો અજાણમાં છે, એટલે સત્સંગની પણ જરૂર છે જીવનમાં. એટલે સાહેબે એક સાકીમાં કીધું છે કે ભાગ્ય બળે જાગર સંત પધારે, કરી સુમરણ ભાવ સાગર તારે. ભાગ્યમાં હોય તે ઘરમાં સંત પધારતા હોય. ચરણા પંખારી ચરણા અમૃત લીજીએ, એના ચરણાના પંખારીને ચરણા અમૃત લીજીએ સાહેબ. એવા આજે મહાપુરુષો પધારે છે તમારે આંગણે. તો અમારા પરમ ભક્ત શ્રી દિલીપભાઈ બાબુભાઈ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી બંદગી સાહેબ, તેમજ આપણા ધર્મપત્ની શ્રી સપનાબેન તથા એમના દીકરા નીલકુમાર. એમનો આજે અમારા રાજુભાઈ સાહેબે કંઈક વચન આપ્યું હશે. એમને પૂછવામાં આવ્યું અમે કે કેમ કઈ રીતનું આપણે સંતવાણી છે પ્રોગ્રામ, તો કે એમને વચન આપ્યું. એટલે દીકરાના એ દીકરો થયો એક વચનથી, સદગુરુની કૃપાથી આ દીકરાનો જન્મ થયો. એ નિમિત્તે આજે સંતવાણીનો કાર્યક્રમ, ભજન, સત્સંગ અને ભોજન મહાપ્રસાદીનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો છે. અને તેમાં પધારેલ દૂર દૂરથી અમારા દેગાવાડા ઠેઠ બારિયાન પેલી બાજુ દેગાવાડાથી પધારેલ પરમ પૂજ્ય અને પરમવંદન્ય ગુરુશ્રી અમારા સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી બંદગી સાહેબ, પ્રેમદાસ સાહેબ. એમનો પ્રેમ બહુ ધન્યવાદ છે પ્રેમદાસ સાહેબના ચરણોમાં. તેમજ સૌ પ્રથમ આપણા જેતપુરથી પધારેલ રાજુભાઈ સાહેબના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી બંદગી સાહેબ. કલાકાર મિત્રોમાં આપણે રાજુભાઈ સાહેબ, તબલા આર્ટિસ્ટ પિન્ટુભાઈ સાહેબ, બેન્જો માસ્ટરમાં અશોકભાઈ સાહેબ, મંજીરા માણેગર મેહુલભાઈ સાહેબ, તે પણ સત્યમ સ્ટુડિયો દેગાવાડા પટેલ જસવંતભાઈ સાહેબ, તેમજ સગાવાલાઓ, આ દુધિયા ગામના ભક્તો, માતાઓ, બહેનો, દરેકને મારા પાયલાકો બંદગી સાહેબ. પ્રિય સજ્જનો, આજનો પ્રસંગ એવો છે કે સાહેબ એક સાકીમાં કીધું છે કે મનુષ્ય જીવન જન્મ દુર્લભ હે, મિલે ન દૂજી બાર, પક્કા ફલ જો ગીર પડે બહુરે ન લાગે ડાર. મનુષ્ય જન્મ બહુ આપણને બહુ દુર્લભ મળ્યો છે સાહેબ. જીવનમાં બધું મળશે પણ સત્સંગ અને જન્મ, મનુષ્યનો જન્મ મળવો બહુ દુર્લભ છે આપણને. 84 લાખ યોની ફરીને છેલ્લો જ મનુષ્ય જન્મ મળ્યો આપણે. મનુષ્ય જન્મ મોંઘો મળ્યો અને છેલ્લો મળ્યો છે. એટલે મનુષ્ય જીવન જન્મ આપણે જન્મ મળી ગયો, પણ કેવી રીતે જીવન જીવવું એ આપણે એ કોણ બતાવે? એ ગુરુ રાહ બતાવે સાહેબ. કેવી રીતે જીવન જીવવું
કેવી રીતે ભક્તિ કરવી એ આપણા ગુરુના ચરણમાં જઈએ તો ખબર પડે. બાકી થોડી વાર દીકરાઓ અવાજ ઓછી આ પ્રોગ્રામ લાઈવ છે, પ્રોગ્રામ લાઈવ આખી દુનિયામાં તમે આ બેઠા છો ને આખી દુનિયામાં દેખાશે. આ કઈ જેવી તેવી વાત નથી. દિલીપભાઈ સાહેબે કેવું આયોજન કર્યું કે લાઈવ પ્રોગ્રામ. આપણે જતા રહીશું તો પણ રહેશે આ સાહેબ, જોશે કે અમારે ત્યાં લાઈવ પ્રોગ્રામ થયો હતો. અમારા નીલભાઈ સાહેબ નીલકુમારના નિમિત્તે આજે પ્રોગ્રામ છે. એટલે જીવનમાં બધું મળશે પણ સત્સંગ મળશે નહીં આપણને. રૂપિયા ટકા બધું મળશે, લાડી ગાડી બંગલા બધું મળશે. આ વસ્તુ મળવી બહુ દુર્લભ છે. એટલે મનુષ્ય જન્મ બહુ આપણને કિંમતી મળ્યો છે. મનુષ્ય જન્મ દુર્લભ है, मिलन नहीं दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े बहुरे नहीं लागे डार. મનુષ્ય જીવન આપણને એકવાર જ મળ્યું છે. 84 લાખ યોની ફરી 84 લાખ યોની ફરીને આપણને છેલ્લો મળ્યો છે. છેલ્લો મળ્યો પણ આપણે એની કોઈ કિંમત નથી સાહેબ. હમણાં જો અમારા સાહેબ જો હમણાં તબલો કેવો હે વગાડતે. આ પશુ કી પનિયા બને નર તન કા કછું નહીં, નર એસી કરણી કરે નરમાંથી નારાયણ બની જાય સાહેબ. નરમાંથી નારાયણ બનવાની તાકાત છે. અમારા રાજુભાઈ સાહેબ બન્યા ને નરમાંથી નારાયણ બન્યા છે. પ્રેમદાસ સાહેબ જો નરમાંથી નારાયણ બન્યા સાહેબ. બન્યા કે નહીં બન્યા સાહેબ? તમે બની શકો છો સાહેબ, તમારામાં બી શક્તિ છે. નરમાંથી નારાયણ બનવાની શક્તિ. પશુ કી પનિયાર એટલે પશુનું જુઓ તમે, આ ઢોલ વગાડે બનાવીએ છે ને એ વાગે છે. એને હથોડી મારે તો નહીં વાગતું પણ વાગતું થઈ જાય, વાગે ને. અને એનાથી વિશેષમાં વધારે તો પાવડર લગાડે સાહેબ. હમણાં પાવડર લગાડેલા છે. એના ચામડાને પાવડર લગાડવામાં આવે છે. જુઓ સાહેબ, પશુના ચામડાને પાવડર લગાડવામાં આવે સાહેબ. પણ મનુષ્યનું કોઈ કામ વસ્તુ લાગતું નથી. દાદા તમારી વસ્તુ કોઈ કામ લાગે છે? તમારું શરીર કોઈ કામ લાગતું, કોઈ શરીર તમારું ચામડી હાડકા કોઈ કામ લાગે એવું નથી. મનુષ્યનો સાનિધ્ય ગુણ બડા, મનુષ્ય તેરા ગુણ બડા, હાડ નહીં આવે કામ. પશુ કી પનિયા બને નર તન કા કછું, નર એસી કરણી કરે નરમાંથી નારાયણ બની જાય છે સાહેબ. એટલે માણસનું કોઈ અંગ કામ લાગતું નથી. પશુનું જો પશુનું આપણે છે ને દૂધ પણ પીવામાં આવે છે, એનું ચામડું પણ કામ લાગે છે, એનું છાણ પણ આપણે લીપવામાં આવે છે. પણ માણસનું કોઈ વસ્તુ કામ લાગતી, કદાચ કઈ સંડાસ કરી દે શું કે ભાઈ એમ માણસ કરી દે. આપણા માણસનું કોઈ વસ્તુ જ નથી કામ લાગતું. અને મરી જાય શું કે ભાઈ કાઢો કાઢો કાઢો, શું કે આજે રાત નહીં રહેવા દેવાનું, આજને આજે બાળી જ દેવાનું કે બીજા. આ બોલવા વાળો છે તો હજી તમારી કિંમત છે સાહેબ. બોલવા વાળો છે ત્યાં સુધી, બાકી તો મરેલા જ છે. આમાંથી નીકળ્યું એટલે રામ નામ સત્ય હે ભાઈ. એટલે જે આ બોલવા વાળો છે એને ઓળખી લેવાનું આપણે. પ્રેમદાસ સાહેબ, જ્યાં સુધી આ બોલવા વાળાને નહીં ઓળખશું ત્યાં તો કોઈ કામ લાગે એવું નથી. તારે આત્માને, મીરાબાઈ એમ કીધું તારા આત્માને ઓળખ્યા વિના ભવના ફેરા નહીં ટળે. આત્માને જ્યાં સુધી નહીં ઓળખશું તો સુધી ગમે એટલી આપણી યાત્રાઓ કરશો પણ કોઈ કામ લાગે નહીં. નરસિંહ મહેતાએ પણ કીધું છે, આત્મ તત્વ ચીન્યો નહીં ત્યાં લગી સર્વ સાધના તારી બધી જૂઠી છે સાહેબ. આત્મ તત્વને, આત્માને નહીં ઓળખ્યો ત્યાં સુધી તું બધી સાધના કરે છે એ બધી તારી જૂઠી છે. અને સદગુરુ કબીર સાહેબે પણ કીધું છે કે પાણી મેં મીની પ્યાસી મુજે સુની સુની આવે હાસી. માછલી સમુદ્રમાં પાણીમાં રહે છે પણ એ તરસી રહે છે સાહેબ. પાણીમાં રહે છતાં પણ તરસી રહે છે. એમ માણસની દરેકની અંદર પરમાત્મા સાહેબ હાજર હાજર બેઠો છે પણ આપણે બધા એને કોઈ જોતા. માછલી કેમ, માછલી ઉલટી ફરે, છલાંગ મારે ને ઉલટી ફરે ત્યારે એને પાણી પીવા મળે સાહેબ. માછલીને એને ઉલટું ફરવું પડે છે, સમુદ્રમાં રહે સાહેબ પણ પાણી વિના તરસી રહે છે માછલી. જ્યારે ઉલટી આમ છલાંગ મારે ત્યારે એને પાણી પીવા મળે. એવી રીતે મનુષ્ય જન્મ, મનુષ્યમાં આપણે પરમાત્મા તમારી મારી અંદર બિરાજમાન છે પણ આપણે બધા જ બહાર જોઈએ છે સાહેબ. અંદર કોઈ ઓળખાણ કરતા નથી. એટલે માટે સાકી સદગુરુ કબીર સાહેબે આપણને બહુ સમજાય છે
કે મીરાબાઈએ પણ કીધું છે કે મીરાબેન બાઈ કે છે કે આતમ મીરા કહે આવા વરને શું વરું આજે જન્મે કાલે મરી જાય હું વરુ મારા પ્યારા પિતમને મારો ચૂડલો અમર હો જાય. મીરાબાઈ કે છે કે આવા વરને હું નહીં વરું, આજે જન્મે ને કાલે મરી જાય એવા વરને મારે લગ્ન નથી કરવા. હું તો વરું મારા પ્યારા પિતમને. આ મારા બોલે છે એના માટે એને હું કીધું. જો મીરાભાઈ નો જોવો તમે દાખલો, મીરા રાજાની દીકરી છે, હે રાજાની. અને એના ગુરુ કોણ છે સાહેબ? મીરાના ગુરુ જો રોહિતદાસ ચમાર હરિજન છે સાહેબ, પ્રેમદાસ સાહેબ. મીરાબાઈ ના ગુરુ જોવો તમે, આ બીજા ક્યાં, આ તો પેલા હરિજન ના ગુરુ ના કરવાનું કે આપડા. પણ મીરાબાઈ ના ગુરુ રોહિતદાસ ચમાર છે સાહેબ. હા. અને સબરી માતાના ગુરુ કોણ છે? જો મતંગ ઋષિ. સબરી માતાના એ ભીલડ હતી સાહેબ. ઘણા લોકો કે આપણે ભીલ લોકો ભક્તિ ના કરી શકીએ એમ ઘણા કહે છે, પણ સબરી માતા આપણે આદિવાસી હતી, ભીલ. અને એને ગુરુએ શું કીધું કે ભાઈ તને આ ભગવાન તારા દરબાર ઉપર એક દિવસ આવશે આવશે ને આવશે. શું કીધું? એક દિવસ તારા ભગવાન તારા દરબાર ઉપર આવશે. આ એના ગુરુએ મતંગ ઋષિએ કીધું હતું એને. એટલે સબરી માતા 7 વર્ષથી નીકળી ગઈ સાહેબ. 7 વર્ષથી ભક્તિ કરવા માંડી અને 7 વર્ષથી રોજ આંગણું સાફ કરી, ફૂલા ચોખા બધું નાખીને રોજ વાટ જોઈએ કે આજે મારો ભગવાન આવશે, આજે મારો ભગવાન આવશે. 80 વર્ષ થઈ ગયા સાહેબ. કેટલા? 7 વર્ષથી માંડીને 80 વર્ષ સુધી ફૂલા વાળીને રોજ બારીને પાછી સાફ કરે, બારી પાછી નાખે, પાછી તૈયાર કરે, રોજ રાજ આવી રીતે. આજે આવશે કાલે. અને ભગવાન આવી ગયા સાહેબ. ભગવાન આવી ગયા એટલે રામ ભગવાન આવી ગયા ને એટલે પેલા શું કર્યું? આવી ગયા એટલે હવે તરતમાં તૈયારી શું કરવાનું? એટલે એની પાસે બોરો પેલા જૂટો હતો, એ બોરો ખવડાવવા માંડી રામને. બધું ભાન બોલીને ખવડાવવા માંડી. અને પછી લક્ષ્મણને આપ્યું ત્યારે કે ભાઈ ભીલડીના બોરા હું નહીં ખાવું એમ કે લક્ષ્મણ. શું કે? રામે તો ભોજન બોરા ખાઈ લીધા, પણ જે લક્ષ્મણ હતો એને બોરા નહીં ખાધા. અને એ પડતા કર્યા. શું કર્યા? પાછળ પડતા કર્યા. એટલે એ બોર પડેલું એ પક્ષી લઈને પેલા કઈ લઈ ગયો? પેલા ડુંગર ગયો છે, જે ડુંગર ઉપર જે કેટલું દૂર લઈ ગયું હતું, એ ઠળિયા લઈને પેલું પક્ષી તે ડુંગર ઉપર લઈ જઈ અને ત્યાં નાખી દઉં. એ એની જડીબુટી ઉગે છે. અને લક્ષ્મણને જ્યારે યુદ્ધમાં મૂર્છિત થઈ જાય છે, બેભાન થઈ જાય છે, ત્યારે એને વૈદોએ કીધું કે ભાઈ પેલી તમે પેલા ડુંગર ઉપરથી ઝાડમૂળીની દવા લાવશો ત્યારે આખા જીવન થશે. ત્યારે લેવા કોણ જાય? ભાઈ કે હનુમાનજી લેવા જાય. હનુમાનજી લેવા જાય છે. હનુમાનજી, વાહ, હનુમાનજી નું કામ છે સાહેબ. હનુમાનજી લેવા જાય છે જડીબુટી, ત્યાં બધું આખા ડુંગર પર દીવા બળવા માંડ્યા. એટલે શું લાવો? હનુમાનજી આખો ડુંગર ઉઠાવીને લાવે છે અને કે લો ભાઈ જોઈ લો તમારી દવા પેલી નાખી લીધી. પેલો ઠળિયો, એ ઠળિયો નાખેલો એટલે પેલા વૈદ્ય અને એ ઝાડમૂળી ચોળીને બરોબર ઉગાડી દીધી. એટલે તરત લક્ષ્મણજી સજીવન જીવતો થઈ જાય છે સાહેબ. ખાલી કેટલું કપટ રાખ્યું, ખાલી એમ કે આ સબરી ભીલણનું મારે બોર નહીં ખાવાનું, એમ એટલું કપટ રાખ્યું હતું. એટલે બે ભાન થઈ ગયો, મરણને શરણ થઈ ગયો સાહેબ. અને ભગવાન રામે બોર આરોગ્ય સબરી માતાના. એટલે આવી ભક્તિ છે સાહેબ. એટલે ભક્તિ દરેક આપણે કરી શકાય છે. તો જીવનમાં આપણે ભક્તિ કરવાની જરૂર છે. અને માતા પિતા અને ગુરુ 3 દેવ જાગતા છે. કેટલા? માતા પિતા અને ગુરુ. આપણે માતા પિતા અને ગુરુને કોઈ, ગુરુ થાવે 3જા નંબરમાં આવે, પણ માતા પિતાને કોઈ માનતા નથી સાહેબ. બરોબર છે? મા બાપની સેવા કરવા કોઈ તૈયાર નથી. આપણા ગામડામાં હજુ સારું છે, નહીં તો સિટીમાં તો બધા વૃદ્ધ આશ્રમ આવી ગયા. ડાયો થાય એટલે આયલા જેવા દાદા જેવા થાય એટલે મૂકી આવવાનું તમે. કેમ કે પેલા બધા નોકરી કરતા હોય ને સાહેબ, એટલે મૂકી આવવું પડે. ઘરમાં કોણ સાચવે એમને? આપણા ગામડામાં બધું સારું છે, બહુ સરસ છે. તો સત્સંગ આપણે પછી કરીશું. સંતવાણીનો આપણે કાર્યક્રમ ચાલી રાખીશું. અમારા પિન્ટુભાઈ સાહેબ સુધારો કરી દીધો. તો અમારા રાજુભાઈ સાહેબને
ચરણોમાં વિનંતી કરીએ કે સંતવાણીનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરાય. બોલો સદગુરુ કબીર સાહેબ કી જય. બંદગી સાહેબ. પરમ પૂજ્ય 108 માન શ્રી સરલદાસજી સાહેબે સરસ મજાનું આપણને સત્સંગનું શ્રવણ કરાવ્યું છે. હવે આપણે પુનઃ ફરીથી સંતવાણીને દોર આપીએ. 3 ભજન પછી સત્સંગ, 3 ભજન પછી સત્સંગ, એવો આજે સુંદર અવસરનો આપણે લાભ લઈએ. તો અમારા પરમ પૂજ્ય રાજુભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીએ કે આપના મુખારવિંદથી પુનઃ સંતવાણીને દોર આપશો. બંદગી સાહેબ. પુનઃ હું સમસ્ત કલાવૃંદને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આજના મંગલમય પ્રસંગને વધારે દેદીપ્યમાન બનાવશો, શોભાયમાન બનાવશો, માટે કલાવૃંદને હાર્દિક અભિનંદન છે. કબીર કુવાએ કહે પનિયારી અને ન્યારે ન્યારે બરતન ભરે પાણી સબ में गगन मंडल से उतरे मारा सदगुरु कबीर साहेब जलन माही पोढ़न किया सब पीर के पी आग लगी आकाश में जर जर पड़े अंगार संत न हो तो संसार में जल मरता संसार ए तमे जो रे ए आमा जंतरी नो बजावनारो कोण छे ए तमे जो જંત્રીનો બજાવનારો કોણ છે નહીં એને તત્વ નહીં એને કા નહીં એને કા
જોવાય રૂપયનું ન લેવાય પાન ન લેવાય પાન ન જોવાય રૂપયનું ન લેવાય પાન ન લેવાય પાન કહ્યું તો કેવાય નહીં ને કહ્યું તો કેવાય નહીં ને બોલે પાવન બાર તમે જોજો રે એ આમાં જંત્રીનો બજાવનારો કોણ છે એ આમાં જંત્રીનો બજાવનારો કોણ છે વાહ કલાવરો વાહ
વચન રણ